नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट भारतमाला के खिलाफ बनासकांठा जिले में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आरोप लगाया है कि भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण में कांकरेज, देवदार, लाखनी और थराद तालुका के किसानों को कम मुआवजा मिल रहा है। आज चारों तालुकाओं के किसान जिला मुख्यालय पालनपुर में एकत्रित हुए और चडोतर गांव के पास से किसान रैली के रूप में पालनपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को उचित मुआवजे की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। अगर किसानों को जल्द ही उनकी कीमती जमीन का पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला तो उन्होंने गांधीनगर तक आंदोलन करने की धमकी दी है। केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे का काम बनासकांठा जिले में थराद और अहमदाबाद के बीच शुरू हो गया है। भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें जिन किसानों की कीमती जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है उन्हें उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। किसानों का आरोप है कि किसानों को केवल 20 से 22 रुपए प्रति वर्ग मीटर का ही दाम मिल रहा है, जबकि किसानों के पास बिल्डरों और व्यापारियों द्वारा अधिग्रहित जमीन 4000 से 4500 रुपए प्रति वर्ग मीटर में बेची जा रही है। इससे किसानों में रोष है। हालांकि अधिग्रहित कृषि भूमि का उचित मुआवजा पाने के लिए किसानों द्वारा स्थानीय स्तर पर कई बार गुहार लगाने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है। कांकरेज, देवदार, लाखनी और थराद क्षेत्रों के नाराज किसान आज पालनपुर के चढ़ोतर गांव के पास एकत्र हुए। बड़ी संख्या में एकत्र हुए किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर किया और उसके बाद चढ़ोतर से पालनपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक 4 किलोमीटर तक रैली निकाली और जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भेजा। भारतमाला एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित भूमि का उचित बाजार मूल्य और नए कैलेंडर के अनुसार मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है। अगर किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला तो आने वाले दिनों में पालनपुर से लेकर गांधीनगर तक के किसानों ने पूरे गुजरा क्षेत्र के किसानों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने की धमकी दी है। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन में विपक्ष भी किसानों के साथ था। जिला कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस नेता भी किसानों के साथ जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और किसानों को उचित दाम दिलाने का प्रस्ताव रखा। હવે અમારા વિસ્તારની અંદર ભારતમાલા રોડ નીકળેલો છે થરાદથી ગાંધીનગર સુધી। અમારા વિસ્તારની અંદર ફક્ત 20 ને 22 રૂપિયા મીટરનો ભાવ આવેલો છે। એના અનુસંધાને આપણા માનનીય કલેક્ટર સાહેબને ખૂબ રજૂઆતો કરી, મુખ્યમંત્રી સાહેબ સુધી રજૂઆતો કરી, પણ હજી સુધી અમને યોગ્ય વળતર આપેલો નથી। અમારા વિસ્તારના નેતાઓ જે એને કર્યું છે એમને 45 થી 5000 રૂપિયા મીટરના આપ્યા છે। મારા ખેડૂતને ફક્ત 20 થી 22 રૂપિયા છાસની થેલીનો ભાવ આપેલો છે। અમે ફક્ત ને ફક્ત અમારી માગણી કરીએ છીએ, જેવી રીતે એનાના ખેડૂતોને આપેલો હોય એવી રીતે મારા ખેડૂતોને પણ મળવું જોઈએ। એવી રીતે અત્યારે કલેક્ટર સાહેબને રેલી સ્વરૂપે હજારોની સંખ્યાની અંદર ખેડૂતો આવેલા છે। અમે માગણી કરીએ છીએ કે જેવી રીતે એને કરેલું હોય એવી રીતે અમને પણ ખેડૂતોને વળતર મળવું જોઈએ। જો ને મળે તો આગળના સમયની અંદર આખા ગુજરાતના ખેડૂતોને સાથે જોડી અને ઉગ્ર આંદોલન થશે અને આની જવાબદારી સરકારશ્રીની રહેશે। અમે અમારો હક માગી રહ્યા છે, કોઈ પણ ભોગે અમે હક છોડવાના નથી। જય જવાન, જય કિસાન। આજે હજારો સંખ્યામાં અમે ખેડૂતો બધા એકઠા થઈ અને કલેક્ટર કચેરી પાલનપુર રેલી સ્વરૂપે અમે આવ્યા છીએ। કારણ કે અમારો આવવાનો મકસદ છે કે અમારે જે ભારતમાલા રોડ જે પ્રોજેક્ટ નીકળ્યો છે એ રોડની અંદર એટલો અન્યાય થયો છે કે સાહેબ એના કરતાં તો અમને એ ટોપા દઈને મારી નાખ્યા હોત ને તો સારું હતું। કારણ કે 20 રૂપિયા મીટર અમારી જમીન લીધી છે સરકારે અને બાજુવાળાને 5.5, 6, 7, 8 હજાર રૂપિયા મીટરનો ભાવ આપ્યો છે। અરે અત્યારે 20 રૂપિયામાં તમને કાપડ નથી મળતો, 20 રૂપિયામાં તમને લીટર પાણી નથી મળતું અને ખેડૂતને કેટલો તમે અભણ ગણીને છેતરવાનો નીકળ્યા છો। કારણ કે 20 રૂપિયા જમીન પચાવી પાડવાનો સીધી લીટે અધિકારીઓ, અહીંયા દલાલો અને વર્તમાન નેતાઓ આ બધા ભેગા થઈને સરકારની જે આપણી તિજોરી છે એ તિજોરીને લૂંટવા માટેનો કારસો 2019 ઘડેલો છે। એટલે એની વિરુદ્ધમાં અમને બાજુવાળાને જેટલો અમને આપ્યો છે એટલો ને એટલો એ અમને વળતર આ ખેડૂતોને આપવામાં આવે। એમાં હજારોની સંખ્યામાં ખેડૂતો છે। જો અમારી માગણી આજે અમે કલેક્ટર સાહેબ જોડે આવ્યા છીએ અને વિનંતી કરી છે, આ અમારી આખરી વિનંતી છે। જો અમારી વિનંતી સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો આ ખેડૂતો હજી પાલનપુર પહોંચ્યા છે। આનો આ રેલી સ્વરૂપે આખું ગાંધીનગર જવું પડે અને ક્યાંક આખા ગુજરાતમાંથી ખેડૂતો બોલાવવા પડે ને આખી તફડાતફડી ન મચે એ રીતે તંત્રને વિનંતી છે કે અમારી માગણી સ્વીકારી અમને વળતર આપે, નહીંતર પછી આગામી સમય પરિણામ ભોગવવાની તૈયારી રાખે। મારું નામ રબારી સરદારભાઈ ચળાભાઈ, ગામ રાટીલાની સ્ટેશનમાં મારી જમીન આવેલી છે। મારી જમીન 1 હેક્ટર ને 23 ગોઠા, 1 હેક્ટર ને 23 ગોઠા મારી જમીન ગયેલી છે। મારો 21 રૂપિયાનો ભાવ, એટલે સાસ લેવા જ ને 21 રૂપિયા નહીં મળતી, આ કપડું લેવા જશે 21 રૂપિયા નથી મળતું। આ બેઠેલી સરકારને થોડા ઘણી ધ્યાન રાખવું જોઈએ। 21 રૂપિયા ખેડૂતની જમીન કઈ રીતે લૂંટી રહી છે। આજે અમે આવી માગણી છે, જો એને
2019માં રોડ હેડ્યો છે, 19માં રોડ હેડ્યો ને 21-22માં જમીન એને રોડવાળી જ કેમ છે, બીજી પાકથી વાળી નથી? અમારું જ કહેવાય એ જ માગે છે. જો ખેડૂતમાં આટલો અન્યાય કર્યો હોય, આ બેઠેલી સરકારે ધ્યાન ન રાખ્યું હોય, તો અમારા ખેડૂતને કેમ પીલો છો? તમારે માગવું હોય તો અમારા પાસે માગી લો, કે ભીખ માગી લો, કે ખેડૂતોની જમીન 20 રૂપિયા ને 21 રૂપિયા પડાવવાની વાતો કરો છો. તો બેઠેલી સરકારે 4300 રૂપિયા હાલતા તમને જોર નહીં પડતો, અમારા 21 રૂપિયા હાલતા તમને જોર સી રીતે પડ્યો છે? તો બેઠેલી સરકારને એમ કહેવા માગે છે, મારી 21 રૂપિયા જમીન લીધી છે, 4300 નો ભાવ અમને 50% જ મળવો જોઈએ કે ન મળવો જોઈએ? તો અમારા ખેડૂતને અન્યાય કેમ કર્યો છે? પૂરતો ભાવ નહીં મળે તો પૂરતો ભાવ ન મળે તો અમારો જીવ આપી દઈશું, પણ જમીન તો નહીં આપી. અમારી માં છે, અમારી માગણી છે ને અમારી માં છે. માં ગદારી આ સરકારે બેઠેલી કરેલી છે, અમે નહીં કરીએ. ગાંધીનગર જવું પડશે, જશે આ જીવ આપી દેશે. જમીન તો એ આશા છોડી દે, ન મળે. આજે રબારી સરદારભાઈ અચળાભાઈ, ગામ રાટીલા. આજે સાહેબશ્રી આગળ રજૂઆત કરી કે જે આપ 20 રૂપિયા અને 21 રૂપિયા જે જંત્રીની ચૂકવણી કરો છો, એમાં કંઈક સુધારો કરી અને જે અત્યારે બજાર કિંમત છે એ રીતે તમે ચૂકવણું કરો. આ એને વાળાને જે રાતોરાત એને જમીન કરી, અત્યારે તો ત્યાં ખેતી જ થાય છે, પરંતુ એમને રાતોરાત એને જમીન કરી અને 4000 5000નો ભાવ ચૂક્યો, અને અમને 2011ના 21 રૂપિયા જે ભાવ વળતર આપ્યું છે એની અમે રજૂઆત કરી કે એમાં સુધારો કરો અને અમને પણ કંઈક વ્યાજબી વળતર આપો. તમારી કેટલી જમીન છે, કેટલી જમીન સંપાદન? અમારા ગામની વાત કરું તો 500 ઘર છે અને સામે 700-800 વીઘા જમીન છે, એટલે એક પરિવાર દીઠ 1.5 થી 2 વીઘા જમીન આવે. એમાં આ રીતે સરકાર જમીન લેશે અને 9-10 લાખ આપશે, 5 લાખ આપશે, 2 લાખ આપશે, તો અમે ખેતી લાયક કે કોઈ લાયક રહીશું નહીં અને અમારે આપઘાત કરવો પડશે. પણ અમે એક હવે નિયમ લીધો છે કે જો જમીન આપી આવે, સસ્તા ભાવે જમીન આપીને મળશું, એના કરતાં જમીન આપ્યા પહેલાં અમે વિરોધ કરશું. જમીન નહીં આપીએ, મરવું પડશે, પણ આ ભાવે તો જમીન અમે નહીં જ આપીએ. મારું નામ વાસુદેવ, ગામરણાવાળા. देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज.